Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is describing words. Already I have made many videos on describing words, how we describe people based on their personality, either negative or positive. If you want to know them, you can watch our previous videos. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let us go to the topic, describing words. Again here, how we describe a person's personality or his status, his condition, right? So the first word is lazy, L-A-Z-Y, lazy. See, we all know that lazy in the sense a person who is very inactive, chala active ga undakunda undadam, lazy ga, somariga undadam, right? So the example we can use, he is a lazy boy in the classroom, or he is a lazy boy, right? The first word is lazy. Lazy means being inactive. So he is a very lazy boy, right? Next one, second one is mysterious. M-Y-S-T-E-R-I-O-U-S, mysterious. Mysterious means difficult to understand or explain. Difficult to understand or explain. So chala difficult అన్నట్టు, అంటే మనకు అర్థం కాదు తను ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అనేది, వెరీ మిస్టీరియస్, చాలా వింతగా ఉంటాడు. సో డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ విత్ అవర్ పర్సెప్షన్, మనము మన జ్ఞానంతో కానీ దేంతో కానీ మనం అర్థం చేసుకోలేం. సో దట్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్టీరియస్, or that status is called mysterious status. Okay, right, that condition is called mysterious condition, right? See, manam you can use example, she is a mysterious woman, or he is mysterious, right? He is mysterious, which means he is very difficult to understand or difficult to explain about that person. So mysterious means difficult to understand or explain, right? So the third adjective is nervous, N-E-R-V-O-U-S, nervous. Nervous means మనకు తెలుసు బిడిగా ఉండడం, ఓకే, నర్వస్గా భయపడుతూ ఉండడం, రైట్, నర్వస్గా భయపడుతూ ఉండడం. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్, షీ వాజ్ very nervous in the interview. So, okay, she was very nervous in the interview, అంటే ఆమె చాలా ఇంటర్వ్యూలో చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అయింది అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో నర్వస్ మీన్స్ వెరీ ఫీలింగ్ వెరీ టిమిడ్ ఆర్ లో, రైట్, అంటే వితౌట్ కాన్ఫిడెన్స్ అలా ఫీల్ అవడం, రైట్, nervous, right? Fourth one, obnoxious, right? Obnoxious కాదు, obnoxious అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఇక్కడ, ఓకే, బట్ దీన్ని మిస్టీరియస్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు. దీన్ని obnoxious. Obnoxious is extreme unpleasant. The meaning of obnoxious is extreme unpleasant, right? So maybe another meaning, highly objectionable. Okay, people always object, అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ అన్ప్లెజెంట్ అని చెప్పొచ్చు, హైలీ ఆబ్జెక్షనబుల్, ఓకే, అంటే దేన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు, బట్ దే ఆబ్జెక్ట్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ దే ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో obnoxious, right? Obnoxious means, right, extreme unpleasant or highly objectionable. So you can use an obnoxious child, which means the child is very objectionable or extremely unpleasant. Obnoxious, extremely unpleasant or objectionable, the child, right? Okay, see, even when you write the meanings also, you write the meanings in English most probably, right? So that it is easy to speak Telugu and speak English and understand English.
So because if you write again the Telugu meanings for everything, then you will be familiar with Telugu. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్స్ రాసుకోవడం, సో ఆ మీనింగ్స్ని పదే పదే చదవడం, రైట్, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ని అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చదవడం నేర్చుకోండి. మేము తెలుగు మీనింగ్స్ ఇస్తున్నాం, తెలుగు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తున్నాం, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో, బట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఇన్ English, then it is very easy for you to speak English or understand English or everything అన్ని విధాలుగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ కొంచెం బాగా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, రైట్. నెక్స్ట్ 5th one, రిపల్సివ్ మీన్స్ రివోల్టింగ్ నేచర్. ఓకే, అంటే ఎలా రివోల్టింగ్, అన్యాక్సెప్టబుల్ అంటే రివోల్టింగ్ నేచర్ అంటే ఎదురు తిరిగే మనస్తత్వం, రైట్, యాక్సెప్ట్ చేయలేని మనస్తత్వం, దీన్ని రిపల్సివ్గా ఉండడం. దీనికి ఆపోజిట్ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అట్రాక్షన్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేసేస్తుంది, అట్రాక్ట్ అవుతుంది. రిపల్సివ్ అంటే విడిపోతుంది, అంటే ఇట్లా ఎదురు వచ్చేస్తుంది, రిపల్సివ్, రైట్. సో రిపల్సివ్ నేచర్, ఓకే, ఎదురు తిరిగే నేచర్ అన్నట్టు, రైట్. సో రిపల్సివ్ నేచర్, ఓకే, ఇట్స్ ఎ నేచర్ ఆర్ a condition of a person or personality of a person, right. Revolting అని చెప్పొచ్చు, unacceptable అని చెప్పొచ్చు. So I can give lot of examples using repulsive. See, Raju is a repulsive boy. So repulsive means revolting nature or unacceptable nature, right, ఎదురు తిరిగే నేచర్ అని చెప్పు. So there are 5 words. So lazy, mysterious, nervous, obnoxious, repulsive. If you have any queries related to this video, please post in our query group. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది.
అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.